خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور اور آر پی او سرگودا شارق کمال صدیقی کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکر محمد نوید کی زیر نگرانی بکر پولیس کی 2 ماہ کی فروری اور مارچ 2024 کی کارکردگی کے حوالے سے مال مسروقہ حوالگی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی مالیت 4 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے، جو آج اصل مالکان کے حوالے کی گئی ہے، جن میں موٹر سائیکل، وہیکل، کار، رکشے، سولر پلیٹس، انورٹرز، مال مواشی، طلائی زیورات، ٹرانسفارمرز، کوائل اور دیگر سامان شامل ہیں۔ ملزمان کو ٹریس آؤٹ کر کے گینگ ممبران کو گرفتار کیا، جن کے انکشافات پر 102 مقدمات یکسو کیے گئے اور ان کے قبضہ سے مال مسروقہ 4 کروڑ 50 لاکھ روپے، جن میں نقدی 39 لاکھ روپے، 2 کاریں، 43 موٹر سائیکلیں، 7 رکشے، 21 تولے طلائی زیورات، 75 عدد سے زائد سولر پلیٹس، 5 عدد انورٹرز، 10 بیٹریاں، 4 عدد بھینسیں، 6 عدد گائیں، 13 عدد بکرے، 45 عدد موبائلز، دیگر سامان چوری شدہ برآمد کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ راہزنی کا ایکٹیو گینگ جو کے پی کے سے آ کر بھکر میں واردات آئے کرتے تھے، گینگ گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او محمد نوید کا روزانہ کی بنیاد پر اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ ڈی پی او نے درخواستوں پر سماعت کی اور فوری افسران سے رپورٹ طلب کی۔ ڈی پی او نے سائلین کے مسائل کو میرٹ کی بنیاد پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے فرداً شہریوں کے مسائل سنے۔ شہری جھوٹی درخواستوں سے اجتناب کریں تاکہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی اولین ترجیحات ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول یونین کونسل دریا گلی گاؤں سندھیا میں سال 2023 کے پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں بحیثیت ممبر اسکول کونسل نے شرکت کی۔ دوران تقریب پوزیشن ہولڈر طلبات میں تحائف اور کیش انعامات کی صورت میں خوب حوصلہ افزائی کی گئی۔ وہاں دیگر بچوں کو بھی اگلے سال بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے رہنمائی کی گئی۔ لوئر بلڈنگ میں خاصے مسائل کے باوجود سٹاف کی محنت اور لگن صاف نظر آ رہی ہے، جس میں اسکول کے بچوں کا ایک اچھا اور بہترین رزلٹ دیکھنے کو ملا۔ تقریب کے دوران اسکول کے کچھ مسائل بھی زیر بحث آئے، جن کو آگے آنے والی کونسل میٹنگ کے ایجنڈے میں شامل کرنے کے بعد مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر ممبر اسکول کونسل عامر عباسی نے اپنی طرف سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے روزے کی حالت میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس تقریب میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ اسکول سٹاف کی محنت بھی قابل دید رہی اور خاص کر اسکول پرنسپل کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہماری گزارش پر یہ تقریب رکھی اور ہمیں موقع دیا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس موقع پر اسکول کونسل کے تمام ممبران کا بھی شکریہ ادا کیا جو ہر میٹنگ میں وقت نکالتے ہیں اور قیمتی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، جس میں کامران عباسی اور حافظ اسد جو اسکول کے لیے ہر وقت پیش رہتے ہیں۔ عامر عباسی اپنی یونین کونسل میں علاقے کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں اور سابقہ پی ٹی آئی دور میں نہ صرف اپنی یونین کونسل بلکہ مری کے ملکہ علاقوں کے لیے تعلیم، صحت اور دیگر مسائل کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی اور اب بھی علاقے میں تعلیم، صحت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تقریب کے موقع پر عامر عباسی نے کہا ہے کہ اسکول میں بچوں اور ٹیچرز کو درپیش جو مسائل ہیں کوشش ہوگی کہ جلد ان کو بھی حل کیا جا سکے، جس سے بچوں کو مزید معیاری تعلیم اور دیگر سرگرمیوں کے لیے بہترین ماحول مل سکے۔ بہاول نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ شجاع الدین گجر۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 27ویں رات لیلۃ القدر کے موقع پر بہاول نگر ٹیبہ مقصود پورہ میں موجود مسجد قباء میں ختم قرآن کے موقع پر کثیر تعداد میں اہل محلہ کی شرکت اور باقاعدگی کے ساتھ اہل محلہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں شرکت کرتے تھے۔ اس بار قرآن پاک سنانے کا موقع شیخ حافظ سمر متین نے شرف حاصل کیا۔ اس موقع پر ان کے والد صاحب شیخ محمد ندیم کا کہنا تھا کہ بہت خوشی ہے اور ساتھ ہی فخر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا اور اس لائق کیا کہ وہ رمضان مبارک کے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت تراویح پڑھانے کا شرف ملتا ہے۔ اس موقع پر مزید حافظ سمر متین کے والد کا کہنا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ میرے بیٹے آج چوتھی بار تراویح قرآن مکمل کیا۔ مسجد کے امام اور نمازیوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے حافظ سمر متین کو ختم قرآن تراویح کے موقع پر تحائف اور مالا پہنا کر رخصت کیا۔ مقصود پورہ مسجد قباء میں ختم قرآن کے موقع پر تمام نمازیوں کے لیے کثیر تعداد میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔
गांव के जालिम वडेरे ने पुलिस के हमरा मासूम गरीब लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। चक काठवा में पुलिस ने हमरा 100 से 200 प्राइवेट गुंडे जो के असले और डंडों सोटों से लैस थे, गांव के बच्चों, बुजुर्गों, औरतों पर डंडों सोटों से हमला कर दिया। औरतों के जेवरात छीन लिए और कपड़े फाड़ कर औरतों की बेहुरमती की। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन के नवाही गांव चक खाटवा पुलिस का 100 से 200 नामालूम गुंडों के हमरा गांव के लोगों पर हमला। खाटवा गांव के मुकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे गांव की जो ज़राई इस्लाह अराजी है, इस पे हम काश्तकारी कर रहे हैं। 1973 से हमें सरकारी तौर पर अलाट हुई है, जिसके कानूनी कागजात हमारे पास मौजूद हैं। हमारे गांव का गुंडा वडेरा अहमद रजा खान, जो कि साबिका असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन, खावर बशीर पुलिस इंतजामिया और गुंडों से तशद्दुद के जरिए हमारी जमीन हथियाना चाहता है और हमसे बच्चों का रोजगार छीनना चाहता है, जो कि सरासर नाजायज है, जिसके खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं। हम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर मलिक शहजाद अहमद खान से इंसाफ की अपील करते हैं कि हमसे हमारे बच्चों का रिज्क ना छीना जाए। इस जमीन पर हमारा कानूनी हक है, इस पे हम 1973 से काबिज हैं और कानूनी तौर पर काबिज हैं। हमारी खड़ी फसलों पर, जिसमें गंदम, मकई और चारा काश्त किया हुआ था, इसके ऊपर इन गुंडा अनासर ने और पुलिस ने ट्रैक्टरों के जरिए इसको तबाह बर्बाद कर दिया, जिससे हमें लाखों का नुकसान हुआ है। अहमद रजा खान, जो कि यहाँ का मुकामी वडेरा गुंडा है, गुंडा नासिर के जरिए हमसे हमारी जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम गरीबों के साथ सरासर ज्यादती है। हम अपील करते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए और इन गुंडागर्द अनासिर से हमारी जान छुड़वाई जाए। गुंडा अनासिर ने औरतों, बुजुर्गों को सरेआम डंडों सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया है। मुकामी लोगों ने अपनी मददाब के तहत 15 से 20 गुंडा अनासिर को काबू करके हवाला मुकामी पुलिस कर दिया। मुकामी लोगों का मजीद कहना था कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया, हमें हमारी जमीनों से महरूम कर दिया गया, तो हम अपने बच्चों के साथ मिलकर खुदकुशी कर लेंगे। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल कंगनपुर कसूर में आज बरोज हफ्ता 6 अप्रैल 2024 को रिकॉर्ड 22 बच्चों को ब्लड लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है जिसको एक दिन में अस्पताल में ब्लड लगाया गया है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इन बच्चों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाई और हम अपने मौजूद डोनर्स के बेहद शुक्रगुजार हैं जिनके साथ से ये मुमकिन हुआ। ये बच्चे हमारे बच्चों की तरह ईद की खुशियां मना सकेंगे, खेल कूद सकेंगे। सिर्फ आप अहबाब के तावन से अल्लाह ताला तमाम डोनर्स और मांगनेन को जज़ाए खैर अता फरमाए और दुनिया में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कल की मंडी रमजान मुबारक का आखिरी अशरा, लेकिन बाजारों में रश न होने के बराबर। महंगाई ने आम आदमी की ईद की खुशियां भी छीन ली। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई दिन ब दिन बढ़ने से लोग ईद की शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे। ईद उल फितर पर दुकानदार ग्राहक का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कल की मंडी में भी महंगाई अपनी अरूज पर है। हालिया दिनों में एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराने पर आम इस्तेमाल की चीजें एक बार फिर महंगी हो चुकी हैं। अवाम इस इंतजार में थी कि ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर नई हुकूमत अवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज देगी, लेकिन हुकूमत ने हमेशा की तरह अपनी साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए एक बार फिर एन खुशियों भरे मौके पर अवाम को एक और झटका लगा दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे होते ही आम इस्तेमाल की चीजें और ईद पर इस्तेमाल होने वाली मसनूआत, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स और दीगर सामान मजीद आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। खासकर मजदूर तबका पिस कर रह गया है। इनके बच्चे इस ईद पर अपने वालिदैन का मुंह ही तकते रहेंगे, क्योंकि महंगाई की वजह से ईद शॉपिंग इनकी पहुंच से दूर है। दुकानदार भी ग्राहक ना होने की वजह से परेशान है। ईद के मौके पर कमाई करने की ख्वाब देखने वाले अपनी दुकानों को सजाकर बैठे हुए ग्राहक का इंतजार करते नजर आते हैं। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मेयर अकील अहमद पोमी की रिपोर्ट के मुताबिक हिलन से योमल कोद से योमल इस्लाम है। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी तक जंग रहेगी। इसराइल के मुजालिम के खिलाफ और फलस्तीन के मुसलमान मजलूम भाइयों के लिए आवाज बुलंद करते हुए जामिया मस्जिद हैदरी हिला के जेर इंतजाम पुरअमन एहतजाज की शक्ल में रैली निकाली गई, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इसराइल की जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की गई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। रैली से खिताब करते हुए जामिया मस्जिद हैदरी हिला के खतीब मलिक जुल्फकार ने कहा है कि किबला अव्वल से मोहब्बत हर मुसलमान का ईमान है। मलिक गुलाम कमर अब्बास और उम्मीद अली अलवी ने रैली में शिरकत का शुक्रिया अदा किया।
खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज के रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक जमींदारों किसानों को एक दफा और बहुत बड़ी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मंडी अहमदाबाद के कानून गो की नाअहली और अपने फराइज मनसबी से गफलत बरतने की वजह से पूरी कानून गोई की जमींदारों की जेब से मजमूई तौर पर लाखों रुपया निकलवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक आबियाना टैक्स के बिल कानून गो साहब ने अपने पास रख लिए और जमींदारों तक ना पहुंचाए और आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद बिल पटवारियों को देकर जमींदारों को पहुंचाए, जिस वजह से तमाम जमींदारों को मजबूरन इजाफी चार्जेस भी अदा करने पड़े। इस तरह से कानून गो की गफलत की वजह से इलाका भर के तमाम जमींदारों को जुर्माने की मद में इजाफी रकम अदा करना पड़ी, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा बिल इनके पास पड़े हुए हैं जो कि अभी तक जमींदारों के पास नहीं पहुंचे। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर को कानून गो की इस नाअहली और गफलत का नोटिस लेना चाहिए जो कि जमींदारों के साथ सरासर ज्यादती है और आबियाना के बिलों से लेट फीस चार्जेस जल्द से जल्द खत्म कराने चाहिए। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से हमारे ऑन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह रसूलपुर की जामिया मस्जिद गुलजार मदीना में रात को कुरान मजीद मुकम्मल हुआ। हाफिज मोहम्मद शजील मंशा और दूसरे हाफिज जिन्होंने पूरे रमजान मुबारक में कुरान मजीद सुनाया, खूबसूरत आवाज पूरे तलफ्फुज की अदायगी के साथ ठहर ठहर कर कुरान मजीद पढ़ा। मुबारक पेश करते हैं इनके वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को दीन इस्लाम के रास्ते पर चलाया। ऐसे कमसन बच्चों को देखकर और भी लोगों में शौक पैदा होगा। खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज के रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद जामिया मस्जिद अबू हुरैरा में हाफिज अबू हुरैरा ने माह मुबारक में तरावी में कुरान पाक मुकम्मल करने की सादत हासिल की, जिस पर तमाम अहले इलाका के लोगों और मियां गुलाम अहमद भट्टू नंबरदार ने हाफिज साहब को फूलों की माला पहनाकर मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला हाफिज साहब की और तमाम नमाजियों की इबादत कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम रोजेदारों के रोजे रख और क़याम लील करना कबूल फरमाए। हम रमजान मुबारक का हकीकी मायनों में हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी बातें कबूल फरमाए और इस माह मुबारक के वसीले से हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमाए, आमीन। फूलनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज राना अयाज गुलजार। राना अयाज की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर में ईद से पहले वार्ड नंबर 8 की सफाई सुथराई का काम जारी। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी राना आमिर निसार का कहना है कि आवाम को किसी किस्म की भी मुश्किलात पेश नहीं आने देंगे। गुज़िश्ता रोज वार्ड नंबर 8 मोहल्ला म्यान के मोड़ से शिकायत मौसूल हुई कि नालियां बंद होने की वजह से गंदा पानी गलियों में खड़ा हो रहा है, जिससे नमाजी हजरात और लोगों को गुजरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज म्युनिसिपल कमेटी की टीम ने राना साजिद महमूद, राना सरमत निसार और राना वसीम अब्बास की जेर निगरानी गलियों की सफाई की और पानी की निकासी को यकीनी बनाया। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील पालियां के इलाका पारियां वाली में फैसल मार्की में रिजवान अनवर वड़ाइच चक जाहिद ने अपने रिश्तेदारों और इलाका भर के मौजूद मेहमानों में ग्रैंड इफ्तारी का एहतमाम फैसल मार्की सिटी पारियां वाली में किया। मेहमानों में शामिल साबिका एमपीए आसिफ बशीर भागट और साबिका नायब नाज़म हाजी गुलाम अब्बास मिर्जा, मिर्जा मोहम्मद आसिफ, फयाज रसूल मिर्जा, अदील अहमद खान, शहजाद अहमद मांगट, न्यास अहमद मांगट हाल मुकीम कुवैत, मिर्जा आफ्ताब अहमद रबानी, एसएचओ इरफान अहमद सुपरा, मोहम्मद जमान नंबरदार, मोहम्मद एहसन नंबरदार चक जाहिर, इम्तियाज अहमद पटवारी, सलाउद्दीन वकील, जमशेद हुसैन वड़ाइश वकील, डॉक्टर जफर हुसैन शहजाद मेहंदी, फारूक गोंदल डोक कासब, फैज अहमद कालूपिंडी, चौधरी रफाकत गोंदल, शाहिद गोंदल और आखिर में रिजवान अनवर वड़ाइश के कारोबार के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक जिला मलीर कराची एसएसपी मलीर तारिक इलाही मसोई के अहकाम जिला भर में 27 रमजान मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम। 27 रमजान मुबारक को तमाम मसाजिद और इबादत गाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। तमाम एसएचओज अपने अपने इलाकों में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को बरकरार रखेंगे। तमाम एसएचओज अपने जवानों को ब्रीफिंग देंगे कि किसी भी किस्म की लापरवाही काबिल कबूल नहीं होगी। मसाजिद के करीब किसी भी मशकूक गाड़ी या अफराद को फौरी चेक करेंगे। तमाम डीएसपीज और एसएचओज अपने अपने इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात की खुद निगरानी करेंगे। खबर शामिल करते हैं आरावाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला यूनाइटेड प्रेस क्लब के सरबराह मलिक नदीम अख्तर की तरफ से इफ्तार डिनर का एहतमाम। इफ्तार डिनर का इनेकाद निजी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें राय खिजर हयात एसएचओ मलका हांस को सब इंस्पेक्टर पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश की गई।
افطار ڈنر میں چیف گیسٹ SDPO ملک محمد طارق عوان، سابق چیئرمین بلدیہ سید محمد ہادی زیدی، ملک اسلم ذوالفقار رحمانی نے شرکت کی۔ افطار ڈنر میں صحافی برادری مرزا محمد اسلم، رانا محمد رمضان، اشرف سلامت، ایڈوکیٹ ساجد منیر، رانا محمد وسیم اور دیگر دوست احباب نے شرکت کی۔ SDPO عارف والا، ملک محمد طارق عوان، رائے خضر حیات، SHO تھانہ ملکہان سابقہ چیئرمین سید محمد ہادی زیدی نے ملک ندیم اختر اور تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کیا۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں لاڑکانہ کی سماجی تنظیم الزہرا فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے 200 غریب فیملیز میں عید راشن تقسیم کیا گیا۔ عید راشن تقسیم کرنے کی تقریب عبداللطیف نظامانی لیبر ہال میں منعقد کی گئی، جس میں چیئرمین الزہرا فاؤنڈیشن پاکستان صدر الدین شیخ اور آصف جوکیوں نے سیلاب متاثرین اور غریب مستحق 200 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر سماجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اثرات سب کے سامنے ہیں، مڈل کلاس فیملیز تک کو ماہانہ اخراجات مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، تو متوسط اور غریب طبقے کے حالات بدتر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں صاحب حیثیت افراد کو سامنے آنا چاہیے تاکہ غریب افراد کی مدد کی جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈھرکی سے۔ ڈھرکی میں عید الفطر کے موقع پر SSP گھوٹکی کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر SHO مقصود رضا کے ہمراہ پولیس کی بھاری نفری سے سخت سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات علی رضا سومرو کی اس رپورٹ میں۔ SSP گھوٹکی سمیر نور چنا کے احکامات پر ڈھرکی میں عید الفطر کے موقع پر شہر بھر میں سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ SHO مقصود رضا بھاری نفری کے ہمراہ داخلی اور خارجی راستوں پر ڈیوائس سے سنیپ چیکنگ کر رہے ہیں۔ کسی بھی مخصوص شخص یا کسی مخصوص گاڑی پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہیں شہری بھی بلا خوف اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے SHO مقصود رضا کا آن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ عید الفطر بالکل ہی قریب آنے والی ہے، اس کے حوالے سے ہمارا سخت جو ہے سیکورٹی پلان تیار کیا گیا ہے۔ اس میں جو بھی پراپر ہماری عیدگاہیں ہیں ان پہ سیکورٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہاں بھی تقریباً چیکنگ کر کے پھر بندوں کا گزر ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمارا جو نیشنل ہائی وے ہے وہ بھی بالکل ہم نے پکٹوں کے ذریعے سیکیور کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو بالفور منہ دیا جائے۔ جی بالکل، ہماری موبائل گشت تو 24 گھنٹے رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بائکیں جو رکھی ہوئی ہیں اسے ایگلس کے کال سائن دیے ہوئے ہیں، وہ 6 صبح کو اور شام کو پراپر 24 گھنٹے ہماری بھی الرٹ رہتی ہے۔ پولیس کی اس بہتر کارکردگی پر شہری بآسانی بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں زبردست سر، پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم۔ پہلی بات یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا جو SHO صاحب ہے یہ سخت چیکنگ کر رہا ہے، نائٹ کو چیکنگ کر رہا ہے۔ SP صاحب کی مہربانی ہے، اس نے یہ اس بات کو جو ہے نا کچھ فالو کیا ہے، یہ جو چیکنگ ہو رہی ہے یہ اچھی بات ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں آ رہا تھا چیکنگ کی انہوں نے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھائی یہ اپنے حساب سے اپنی وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، چیکنگ کر رہے ہیں۔ پولیس والوں کو دیکھ کے میرا دل بڑا خوش ہوا ہے۔ SP صاحب سے خواہش رکھتے ہیں کہ ایسے امن امان قائم رہے تو بڑی خوشی ہوگی۔ ہم SP صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارا جو ادھر کا عملہ ہے، پولیس عملہ SHO صاحب ہے، ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ SHO مقصود رضا کا کہنا تھا کہ SSP گھوٹکی کے احکامات پر مکمل عمل کیا جا رہا ہے۔ سنیپ چیکنگ کے ساتھ پولیس موبائل اور موٹر سائیکل گشت کیا جا رہا ہے۔ اس عید پر شہری اپنے پیاروں کے ساتھ بلا خوف عید منا سکیں گے۔ کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سومرو، آن نیوز، ڈھرکی۔ ڈسٹرکٹ سجاول سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف اشر جٹ کے مطابق SSP عبدالخالق پیرزادہ نے ڈسٹرکٹ سجاول میں امن بحال کرنے کے لیے تابڑتوڑ کارروائیاں کی، جبکہ ڈسٹرکٹ سجاول میں جرائم عناصر موٹر سائیکل چوری منشیات خوروں کی اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں، جبکہ SSP عبدالخالق پیرزادہ نے یہ واضح کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سجاول میں جرائم عناصر کو کبیر کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا، جبکہ جاتی چوک بڈو ٹالپور میں بعض منشیات فروشوں کی وجہ سے پولیس بے بس نظر آتی ہے۔ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں SSP عبدالخالق پیرزادہ سے خودارا نوٹس لے کر منشیات خوروں کے خلاف کارروائی کر کے جاتی چوک بڈو ٹالپور کے نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت سے بچایا جائے، اور یہ بھی یاد رکھیں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جیو منشیات چلتی ہے، اس کا اہم اڈا جاتی چوک بڈو ٹالپور میں ہے۔ ہم پرزور اپیل کرتے ہیں SHO جاتی چوک SHO بڈو ٹالپور سے کہ خودارا کارروائی کر کے جاتی چوک بڈو ٹالپور کے عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ پاک پتن بنگایات فضل فروٹ فارم پر ڈسٹرکٹ پاک پتن کے سب انسپیکٹر سے پروموٹ ہونے والے انسپیکٹرز کے اعزاز میں پروکار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی سماجی اور شعبہ صحافت سے وابستہ کثیر تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی یہ رپورٹ۔
बुंगा हयात फजल फ्रूट फार्म पर डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होने वाले इंस्पेक्टर्स के एजाज में पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मेज़बानी के फ़राइज़ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन के सदर सैयद हसन अब्बास बुखारी और चीफ एग्जीक्यूटिव फजल फ्रूट फार्म चौधरी ज़ीशान सदीक ने अदा किए। अफ्तार डिनर पर मेहमान खसूसी DSP पाकपतन ज़हरुद्दीन डेविड, SHO थाना सदर आबद आशिक महार, SHO थाना चकबेदी गाजी मुनीर बाबर, SHO मलका हाँ सराय खिजर हयात और SHO अफजल जतोई ने शिरकत की। तकरीब में मरूफ बिजनेसमैन चौधरी ज़हूर अहमद अल मरूफ ज़हूर ऑटोज उकाड़ा, रिटायर्ड ऑफिसर फरजंद खान लोधी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग बिलाल शौकत, एक्शन इरीगेशन राशिद अली, चेयरमैन मार्केट कमेटी वरियाम लबाना, सदर प्रेस क्लब पाकपतन समीउल्लाह, बानी प्रेस क्लब पाकपतन मलिक मोहम्मद अली, चेयरमैन प्रेस क्लब बुंगा हयात राव मुबारक समेत सियासी समाजी और शोबा सहाफत से वाबस्ता दीगर अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया और इसके बाद सैयद मखदूम हुसैन नकवी ने मुल्क पाकिस्तान और मेज़बान सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चौधरी ज़ीशान सदीक और सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी के हक में दुआया कलमात कहे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को पुरतकल्लुफ खाना दिया गया। कैमरा टीम के साथ ज़हीरा मतारड़, ऑन न्यूज़ पाकपतन। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। रहीमिया खान चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन्स की जानिब से बच्चों में ईद गिफ्ट्स तकसीम करने की शानदार तकरीब, जिसमें स्पेशल बच्चों में कपड़े तकसीम किए गए। तकरीब में सियासी समाजी वर्कर्स ने चिल्ड्रन वेलफेयर की काविशों को सराहा। स्पेशल बच्चों को ईदी की खुशियों में अपने साथ शामिल करने के लिए चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन्स की जानिब से ईद गिफ्ट तकसीम करने की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों के लिए कपड़े, जूते और दीगर तोहफे तकसीम किए गए। मौका पर शुरा से खिताब करते हुए कारोबारी शख्सियत जाहिद अरशाद ने डायरेक्टर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की काविशों को सराहते हुए कहा है कि स्पेशल बच्चों के लिए ईद गिफ्ट्स देकर खुशियों में शामिल करना काबिल तारीफ है और स्पेशल बच्चे भी माशरे का अहम हिस्सा हैं, जिनकी जरूरियात का ख्याल रखना सब पर लाजिम है।